নিউজ টুডেতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি দেখে নিচ্ছি এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবর। প্রকাশিত হলো লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। এবারের ভোট 19 এপ্রিল থেকে শুরু হবে মোট 7 দফায়। পশ্চিমবঙ্গে 7 দফাতেই হবে ভোট। শনিবার দুপুর 3টে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে 4 রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হলো। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে বেজে উঠল ভোটের দামামা। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে চালু হয়ে গেল মডেল কোড অব কন্ডাক্ট বা আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি। অর্থাৎ নতুন কোনো প্রকল্পের ঘোষণা করতে পারবে না কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি। গুগল, ফেসবুক, টুইটার সহ সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের নথি জমা দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটের 48 ঘন্টা আগে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে মাইক, লাউডস্পিকারের ব্যবহার। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে বসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। 16ই জুন 17তম লোকসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আমরা কিভাবে নিজেদের তৈরি করেছি তা বলবো। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द magnitude by which we are doing these elections. We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज़्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड। हमने इलेक्टरल रोल में बहुत मेहनत की है। इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वायलेशन और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी, और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइड कंट्री, एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, दैट इज व्हाट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर ऑल्सो। तो पहला जो इनपुट है, ये एक मोज़ेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोज़ेइक। 96.8 करोड़ आर द टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, ऑफ विच 49.7 करोड़ आर मेल एंड 47.1 करोड़ आर फीमेल। और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1.80 करोड़ 18 से 19, और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देर आर 88.4 लाख पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आवर वोटर लिस्ट। वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टरल रोल में लेके आए। 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं। वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टरल रोल में। सो द मोज़ेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000। तो मोज़ेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 transgenders, person with disabilities, and in the entire country, length and breadth of the country.
We are very confident that, and we are conscious that a very solid electoral roll is the foundation stone on any election, and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज़्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जोड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड, एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आवर इलेक्शन। और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन। 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट that out of 13.4 lakh advance applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे, यानी the roll would be as much updated on 1st of April कि कोई भी ছুটে नहीं। সিকিম, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এই 4 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনও হবে লোকসভার সঙ্গে ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। পাশাপাশি বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে উপনির্বাচন লোকসভার সঙ্গেই হবে বলে জানানো হলো। তবে 1 দশক পরেও বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে না জম্মু ও কাশ্মীরে। দেশ জুড়ে মোট 543 কেন্দ্রে লোকসভা ভোট হবে 7 দফায়। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালো কমিশন। প্রথম দফার ভোট 19 এপ্রিল। ভোট হবে পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান নিকোবর, বিহার, সিকিম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অসম ও অরুণাচল প্রদেশে। দ্বিতীয় দফার ভোট 26 এপ্রিল। ভোট হবে কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, মণিপুর ও ত্রিপুরায়। তৃতীয় দফার ভোট 7ই মে। ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ছত্তিশগড়, গোয়া, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে। চতুর্থ দফার ভোট হবে 13ই মে। ভোট হবে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে। পঞ্চম দফার ভোট হবে 20 মে। ভোট হবে লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রে। ষষ্ঠ দফার ভোট 25 মে। ভোট হবে দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায়। সপ্তম দফার ভোট 1 জুন। ভোট হবে হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায়। 4 জুন হবে ভোট গণনা। সকলকে ভোট দিতে আসার আবেদন জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। জানান, লোকসভা ভোটের জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। নো ইউর ক্যান্ডিডেট নামে নতুন অ্যাপ চালু করা হচ্ছে, যেখানে প্রার্থীদের বিষয়ে বিশদে জানা যাবে। তিনি বলেন, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে বেশ কিছু বাধা পেরোতে হবে কমিশনকে। তার জন্য অনেক কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, যারা 24 ঘন্টা দায়িত্ব পালন করবেন। হিংসা বা রক্তক্ষয় হতে দেওয়া যাবে না। তিনি জানান, কারো কোনো অভিযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জানানো যাবে কমিশনকে। সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করবে কমিশন। মোটের ওপর বেশ শক্ত হাতে রাশ টেনে রেখে নির্বাচন পরিচালনা করতে চাইছে কমিশন। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।
ক দফায় ভোট হবে বঙ্গে? লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে থেকে এই প্রশ্ন ছিল সবার মনে। শনিবার জানা গেল 7 দফাতেই ভোট হতে চলেছে রাজ্যের 42টি আসনে। দেশ জুড়ে বেজে গেল ভোটের বাদ্যি। শনিবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিলেন। গোটা দেশে 18তম লোকসভা নির্বাচন হবে 7 দফায়, আর এই 7 দফাতেই ভোট হবে পশ্চিমবঙ্গে। সেই সঙ্গে রাজ্যের 2টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনও হবে। শনিবার উপনির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করল কমিশন। মালদহের ভগবানগোলায় উপনির্বাচন হবে 7ই মে। উত্তর 24 পরগনার বরাহনগরে উপনির্বাচন হবে 1 জুন। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচন হবে 7 দফায়। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেও 7 দফায় ভোট হবে। গত লোকসভা নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গের 7 দফাতেই ভোট হয়েছিল। দেখে নেওয়া যাক কবে কোথায় ভোট। প্রথম দফার ভোট 19 এপ্রিল। ভোট হবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি আসনে। দ্বিতীয় দফার ভোট 26 এপ্রিল। ভোট হবে রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও দার্জিলিং আসনে। তৃতীয় দফার ভোট 7ই মে। ভোট হবে মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে। চতুর্থ দফার ভোট হবে 13ই মে। ভোট হবে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বোলপুর, বীরভূম, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান দুর্গাপুর ও আসানসোল আসনে। পঞ্চম দফার ভোট হবে 20 মে। ভোট হবে শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, হুগলি, বনগাঁ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া ও আরামবাগ আসনে। ষষ্ঠ দফার ভোট 25 মে। ভোট হবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর আসনে। সপ্তম দফার ভোট হবে 1 জুন। ভোট হবে উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, যাদবপুর, জয়নগর, বসিরহাট, বারাসত, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার ও দমদমে। 4 জুন সারা দেশের সঙ্গে ভোট গণনা হবে পশ্চিমবঙ্গেও। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। এটি কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়। যখন আচরণবিধি কার্যকর হয় তখন শাসক দল তাদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। कि सबके लिए वो निष्पक्ष रहे। चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। पहले ऐसा देखा गया। तो मेरे कहने की मतलब यही है कि हिंदुस्तान के आम लोग निडर होकर, निश्चित तरीके से, भयभीत ना होकर चुनाव में शामिल हो। सत्तारूढ़ पार्टी, क्योंकि उनके पास सरकार है, बरगलाने के लिए, आम वोटरों को बरगलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस समय जो हमारे चुनाव आयोग है, उनका विचार, उनका तराजू सबके लिए समान होना चाहिए। और इसके साथ साथ आम लोगों के बीच ईवीएम की मसला आम लोगों को अगले चुनाव में निष्पक्ष वोट होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ईवीएम की जो मुद्दा है, ईवीएम और वीवीपैट इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि लोगों के मन में कभी शंका ना पैदा हो कि मेरा वोट
मेरा मन का माफिक हुआ या नहीं। কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিবৃতিতে টিএমসি নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন তিনি পরাজয়ের মুখোমুখি হবেন। তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। 2021 সালে তিনি সিপিএম এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন এবং তৃণমূলের পিঠে ছুরি মেরেছিলেন। अधीर रंजन जो हार जाएगा वहां पर तृणमूल जीतेगा। देखिए वो उसको ना कहें तो अच्छा है, इसका वो दिल्ली का ड्यूटी वो निभा रहा है, उसको ये करना चाहिए जो सेंट्रल फोर्सेस वो ही शुड एंश्योर दैट सेंट्रल फोर्स वो ये वोट में भाजपा की तरफ से वो कैडर जैसा बिहेव ना करे, ये वो इंश्योर करे, यही तो अच्छा होगा। ये पीछे एक ही स्टोरी है क्योंकि 2021 में अधीर रंजन चौधरी सीबीएम के साथ हाथ मिलाकर जीरो तो मिला, लेकिन उन्होंने तृणमूल को पीछे से पीठ में छोरा भोगने की कोशिश किया था और फेल किया। वो भाजपा का दलाल है। ভোটের প্রথম দিন থেকেই ময়দানে থাকব। হিংসা ও দুর্নীতি রোখাই আমার প্রাথমিক লক্ষ্য। রক্ত দিয়ে রাজনৈতিক হোলি বাংলায় আর হতে দেওয়া যাবে না। ভোর 6টা থেকে রাস্তায় থাকব। মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। I will be in the field right from day one of the election. My two priorities will be to see that violence is ended, corruption is ended in election. That I will do to the best of my ability. I will be on the road at 6 a.m. before others wake up. I will be acting as part of the Jan Rajbhavan or Mobile Rajbhavan. I will be available with the people. You know what I once said during the Panchayat election? Political holy with the human blood will not be allowed in Bengal anymore. নিজাম সিজিওতে তলব শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের। পৃথক মামলায় ডাকছে দুই সংস্থা। এলেন ভাই আলমগীরও। সিবিআই এর ডাকে সাড়া দিয়ে শনিবার সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন শাহজাহান শেখের ভাই আলমগীর শেখ। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন সন্দেশখালীর বাসিন্দা নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছেন। প্রত্যেকেই শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। গত 5ই জানুয়ারি সন্দেশখালীর ইডির ওপর হামলার ঘটনায় সিবিআই এদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে। একই সঙ্গে শনিবার পৃথক মামলায় সন্দেশখালীর কয়েকজনকে তলব করেছে ইডিও। তাদের সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। শাহজাহানের দুই ভাই আলমগীর এবং সিরাজ শেখকে আগামী সপ্তাহে তলব করেছে ইডি। আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালীতে ইডির ওপর হামলার ঘটনা তদন্ত করছে সিবিআই। অন্যতম মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখন তাঁদেরই হেফাজতে রয়েছেন। সিবিআই এর দল বেশ কয়েকবার সন্দেশখালী ঘুরে এসেছে। সন্দেহভাজনদের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছেন এবং ধরিয়ে এসেছেন তলবের নোটিশ। শাহজাহানের ভাই আলমগীরের বাড়িতেও গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। সেই নোটিশ অনুযায়ী শনিবার সকালে তিনি নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছেন। শাহজাহানের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করছে আরও এক কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি। তারাও কিছুদিন আগে সন্দেশখালীতে গিয়েছিলেন এবং কয়েকজনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে শনিবার সিজিওতে ডাকা হয়েছে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুজনকে। শুক্রবারও তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন। গত 5ই জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় তদন্তের জন্য শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি, কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে তারা পারেননি। শাহজাহানের অনুগামীরা বাড়ির বাইরে জড়সড় হয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং ইডি আধিকারিকদের মারধর করেন বলে অভিযোগ। তাদের হাসপাতালেও ভর্তি করানো হয়েছিল। তারপর থেকেই শাহজাহান নিখোঁজ ছিলেন। গত 29শে ফেব্রুয়ারি তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারপর কলকাতা হাইকোর্ট তাকে সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। গত 14ই মার্চ শাহজাহানকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তাকে আরও 8 দিন সিবিআই হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য শুভেন্দুর। পথে নামছে তৃণমূল। প্রতিবাদ খেজুরিতেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতাকে ব্যঙ্গ করে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এমনই অভিযোগ তুলে শুক্রবার পথে নামছে তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির সভা থেকে করা শুভেন্দুর একটি বক্তব্যকেই হাতিয়ার করেছে বাংলা শাসক দল। শুক্রবার সেই খেজুরিতেই প্রতিবাদ মিছিল এবং সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের দাবি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে শুভেন্দুকে। শুক্রবার ভোটের প্রচারে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খেজুরিতে একটি জনসভায় যোগ দেন শুভেন্দু। সেই কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী হয়েছে শুভেন্দুর ভাই সৌমেন্দু অধিকারী। তার সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভা থেকে শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায়, মাথা ঘুরছে, লো প্রেশার, ধপ করে বসে পড়ে যাচ্ছেন। পড়া শুরু হয়েছে ওপর থেকে নিচ অব্দিও পড়া শুরু হবে। যদিও শুভেন্দু সভা থেকে সরাসরি কারোর নাম নেন, তবে তৃণমূলের দাবি অসুস্থ মুখ্যমন্ত্রীকেই কটাক্ষ করতে গিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। সেই সঙ্গে শনিবার প্রতিবাদ মিছিল এবং সভার আয়োজন করা হয়েছে খেজুরিতেই।
বিকেলের এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি ছাড়াও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা কাথির তৃণমূল প্রার্থী উত্তম বারিকেরও। ঘাসফুল শিবিরের দাবি শুভেন্দুকে তার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর চোট পাওয়ার পরপরই তা সুস্থ কামনা করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা কামনা করেছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতার ওই মর্মে কোনো পোস্ট এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ বলেন, দল আমাকে খেজুরির কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তারপরে শুভেন্দু এবং বিজেপিকে নিশানা করে কুণাল বলেন, আমরা মানুষের উন্নয়নের কথা বলি, ওরা যত বুঝতে পারছে ওদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তত এই ধরনের আক্রমণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী পড়ে গিয়েছেন, কপাল থেকে রক্ত পড়ছে, সেটাকে লো প্রেশার বলে কটাক্ষ করছে। বয়স কারো থেমে থাকে না, বয়স নিয়ে কটাক্ষ করবেন না। এই বয়সে মুখ্যমন্ত্রীর মতন সক্রিয় গতিশীল আপনাদের দলে কজন আছে? সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ধরনের মন্তব্য করছেন। কুণাল বিষয়টিকে নিন্দনীয় বলেও মন্তব্য করেছে। কুণাল ছাড়া অন্যান্য তৃণমূল নেতা নেত্রীরাও শুভেন্দুকে আক্রমণ করেছেন। রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, আমি একটা ভিডিও দেখলাম যেখানে শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে আক্রমণ করছে, একজন মহিলা হিসেবে ধিক্কার জানাই। অসুস্থ মানুষকে নিয়ে এমন মন্তব্য মানবিকতা বোধের অভাব। মহিলাদের সম্মান করতে জানেন না শুভেন্দু। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়ও শুভেন্দুর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতেই পড়ে গিয়ে কপালে এবং নাকে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় তার বাড়িতে ছিলেন অভিষেক। উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কালীঘাটে গিয়েছিলেন তিনি। অভিষেকই নিজের গাড়িতে মমতাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষতস্থানে সেলাই করে ড্রেসিং করে দেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শে কালীঘাটের বাড়িতে বিশ্রামে আছেন। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। বিধায়ক মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির বিলে অবশেষে সই করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, যা কার্যকর হতে পারে এপ্রিল থেকেই। রাজ্যের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য যে বিল আনা হয়েছিল বিধানসভায়, তাতে অবশেষে স্বাক্ষর করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নতুন অর্থবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই বিলে সম্মতি দিলেন তিনি। ফলে এপ্রিল মাস থেকেই বর্ধিত বেতনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। শনিবার সকালে রাজভবন থেকে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানানো হয়েছে, দুটি বিলেই সম্মতি দিয়েছেন রাজ্যপাল। সেগুলি হলো পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্যদের বেতন 2023 এবং পশ্চিমবঙ্গে বেতন এবং ভাতা বিল 2023। প্রথম বিলটিতে বিধায়কদের বেতন এবং দ্বিতীয় বিলটিতে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। গত 7ই সেপ্টেম্বর বিধানসভায় বাদল অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করার কথা জানিয়েছিলেন। সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন তিনি নিজের বেতন বৃদ্ধি করছেন না। মমতা বলেছিলেন, আমাদের রাজ্যের বিধায়কদের বেতন দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম, তাই আমাদের সরকার বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিজের বেতনের কথা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে আমি পেনশন বাবদ 1 লক্ষ টাকা পাই। এছাড়াও বিধায়ক হিসেবে আমি বেতন পাই, কিন্তু নিই না। আমি আমার বই বিক্রির সত্ত্ব বাবদ যা টাকা পাই তা দিয়েই আমার চলে যায়। মূলত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়ক এই 3 স্তরে বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধায়কদের বেতন ছিল প্রতি মাসে 10,000 টাকা, তা বেড়ে হলো 50,000 টাকা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীরা এতদিন মাসে 10,900 টাকা করে পেতেন, এখন থেকে তারা পাবেন 50,900 টাকা। এছাড়া রাজ্যে যে পূর্ণ মন্ত্রীরা রয়েছেন তাদের বেতন ছিল 11,000 টাকা, তারা বেতন বাবদ এবার থেকে 51,000 টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, সরকারের বেতন কাঠামো অনুযায়ী ভাতা এবং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য সব মিলিয়ে রাজ্যের বিধায়কেরা এতদিন মোট 81,000 টাকা পেতেন। এবার থেকে তাদের মোট প্রাপ্য হবে 1,21,000 টাকা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং প্রতিমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রীরা এতদিন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে 1,10,000 টাকা পেতেন। এবার থেকে তারা পাবেন প্রায় 1.5 লক্ষ টাকা। রাজ্যপালের সম্মতির পর এই হারে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এবার কার্যকর হওয়ার পথে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে কোনো অভিযোগ তুললেই আইনি ব্যবস্থা নেব, কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিলেন হিমন্ত। সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করে নির্বাচনী বন্ড ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, কিন্তু অসমের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হুমকি, যদি তিনি নির্বাচন বন্ড নিয়ে বিরোধী দল কংগ্রেসের কোনো নেতা সমাজ মাধ্যমে অভিযোগ তুলে কোনো পোস্ট করেন, পত্রপাঠ তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। নগাঁওয়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যোৎ বরদৌলের শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তথ্যের উল্লেখ করে অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তোলাবাজি চালিয়েছে বিজেপি। ওই তথ্য বলছে, গত 5 বছরে 30টি কর্পোরেট সংস্থা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে সবথেকে বেশি চাঁদা দিয়েছে। তার মধ্যে 14টির ঠিকানাতেই তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি, সিবিআই। এসবিআই এর তথ্য থেকে উঠে এসেছে, নির্বাচনী বন্ড কিনে চাঁদা দেওয়ার পরেই হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারি প্রকল্পে বরাত পেয়েছে কয়েকটি সংস্থা। ওই প্রসঙ্গে অসমের একটি বাণিজ্যিক সংস্থার নাম উল্লেখ করেছিলেন প্রদ্যোৎ। দাবি করেছিলেন, সে রাজ্যের বিজেপি সরকারের সঙ্গে মৌ সইয়ের পরেই বড় অঙ্কের নির্বাচনী বন্ড কিনেছিল ওই সংস্থা। হিমন্ত শনিবার এ প্রসঙ্গে বলে, কংগ্রেস সাংসদের পোস্টে অসম সরকার এবং মেসার্স ব্রাইট স্টার ইনভেস্টমেন্ট নামে ওই বাণিজ্যিক সংস্থার মানহানি হয়েছে বলেও হিমন্তের দাবি।
এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, আমাদের সরকার এবং ওই সংস্থার কোনো বাণিজ্যিক চুক্তি হয়নি। মেডিকেল কলেজ নির্মাণ সংক্রান্ত একটি জনহিতকর কাজে ওই সংস্থা সাহায্য করেছে। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যোৎ যে অভিযোগ এনেছেন, গত 15 ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালতে নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কে সেই প্রবণতার কথা বলেছিল। নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থাকে কুইড প্রো কুও বলে মন্তব্য করেছিল সুপ্রিম কোর্ট, অর্থাৎ কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া। বিরোধী শিবিরের আরও অভিযোগ, অনেক সংস্থা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে চাঁদা দেওয়ার পরে কেন্দ্রীয় এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকারগুলির কাছ থেকে বড় মাপের প্রকল্পের বরাত পেয়েছে। একাধিক সংস্থা তাদের মোট মুনাফার কয়েক গুণ অর্থ রাজনৈতিক তহবিলে, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছে লোকসানে চলা সংস্থাও। রিপোর্টে প্রকাশ, গত 5 বছরের নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা গোপনে যত টাকা চাঁদা দিয়েছে তার প্রায় অর্ধেকই ঢুকেছে বিজেপির তহবিলে। দ্বিতীয় স্থানে তৃণমূল। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নিউজ টুডে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক নিরপেক্ষ।